Guys, my screen Yeah, visible. sir. Yes, sir. So guys, this the yesterday we are doing like data cleaning. Or no? Guys, yesterday we have some like facing something. Need for something like data analysis tool pack here. Okay, so I'll show you how to add this add-on here. Just go to like home. After that, and click options. Okay, this is the like add-ons management system. Okay, I just going to like add-on. Okay, after that I can click go. You can see what kind of tool we need. Okay, I need only data analysis tool pack and data analysis tool pack VPA and solver and I just remove this. I need only two. Okay, I just click OK. Okay, after that it's showing here like you can see it's showing data analysis. Okay, option. Are you understood guys how to get this option here? Hello. Yes, sir. So here, yesterday we are like data cleans done. Today we are going to like data analysis. So already we are calculate the age also. So I just to replace the rows here. Okay, columns. So just insert, okay, age. I taken that copy. Just copy.
We cannot to paste this here. Copy a paste here. Going numbers. Okay. I just put this delete this column here. ఓకే ఏం లేదండి. సో ఏజ్ అనేది నేను యువతలకి షిఫ్ట్ చేసుకున్నానండి. సో కరెంట్ డేట్ అండ్ బర్త్ డేట్తో మనకు యూజ్ ఉండదు. సో వీ నీడ్ ఓన్లీ లైక్ జీడిపి అండ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ టోటల్ ట్యాక్స్. ఓకే సో అండ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ. సో వీటితోనే మనకు యూజ్ ఉంటుందండి కంట్రీ. ఓకే సో వీటితోనే మనకు యూజ్ ఉంటుంది లైక్ స్టాటిస్టిక్స్ డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్లో. సో I just go to implementing like data analysis here. So I need for descriptive statistics. So that's why I can click data analysis. After that I am going to descriptive statistics and okay. You can see this page here. We need for some options like label options, like our input option, anything you can call. Okay. For example, you can see already mentioned that like input range and group by something. There are so many options are there. Yes or no, guys? Hello. Yes, sir. So I just selecting input range. I just click one. So what kind of data we need? GDP. I just GDP and like country code also there, and revenue and total tax, like everything we need. Okay, 1 minute. They're also missing like yeah worth, guys, we are missing this one. So 1 minute, I just close this. I just remove this all data. So we need for this one also, like 1 minute. 1 minute. I just close and cancel. I just drag this data here. Birth also I just dragging. Yeah, birth also dragging. So we need all data here. Okay, so I just go to data analysis and click descriptive statistics. Okay, after that I just selecting everything what kind of like columns we need, like expectation, revenue, total range and population, age. Okay, control shift down arrow. I copy this all. Guys, అర్థమవుతుందండి నేనేం చేశాను ఇప్పుడు? గాయస్ Yes, sir. సో Yes, ఆల్ sir. డేటా నేను సెలెక్ట్ చేశానండి. ఓకే సార్ ఫస్ట్ మనం హోమ్ డేటా అనాలిసిస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత డిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం డేటాని కాపీ చేసుకుంటాం. అవునండి, అంటే Yes, sir. Yes. సో వీ జస్ట్ ఓన్లీ కాపింగ్ ద డేటా లైక్ ఫైనల్ వర్త్ అండ్ బర్త్ ఆఫ్ డేటా, బర్త్ ఆఫ్ మంత్ అండ్ బర్త్ ఆఫ్ డే అండ్ కంట్రీ జీడిపి, ట్యాక్స్ అండ్ టోటల్ ట్యాక్స్ అండ్ పాపులేషన్, ఇయర్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, అండర్స్టూడ్ గైస్? హలో. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. So after that we click label in the first row. We just click this option. Okay, after that we go, you can see here. So what we are implementing here, like summary statistics. I just click this option. ఓకే, సో నేనేం చేస్తాను అంటే లైక్ నేను సెలెక్ట్ చేసిన డేటా మొత్తాన్ని ఓకే ఒక స్టాటిస్టిక్స్లోకి డివైడ్ చేసుకుంటానండి. వీటి వరకు సపరేట్గా డివైడ్ చేసేసుకుంటాను. ఓకే, అండర్స్టూడ్? లైక్ ఎలా అంటే అండి, Yes, sir. Yes, sir. ఏం లేదండి, Yeah. ఏం చేస్తాను లేబుల్ ఇన్ ఫస్ట్ రో. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ క్లిక్ ద సమ్మరీ స్టాటిస్టిక్స్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ జస్ట్ క్లిక్, అంటే ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేసిన డేటా మొత్తం వేరే షీట్లోకి వెళ్తుందండి. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఓకే. యూ కెన్ సీ
Understood? Yes, sir. So final worth and birth and month, everything, all data has shifted to another sheet. We can see this is the sheet. ఓకే షీట్ 1లోకి మనకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నామండి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే అండి ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ మనం అప్లై చేస్తాం. లైక్ ఓకే సో లైక్ యూ కెన్ సీ హియర్ I just to draw this. Just draw the everything. మీరు ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారు గాయస్, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఒక పాయింట్. హలో యా సార్ Sir. కాలమ్ లో కాకుండా 2 కాలమ్స్ లో ఉన్నాయి. అంటే యూనో దట్ ఫైనల్ వర్త్ అని ఉందండి ఇక్కడ. సో దీనికి మీన్ వాల్యూ, స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ అండ్ మీడియన్ మోడ్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, శాంపిల్ వేరియేషన్, ఎవ్రీథింగ్ మ్యాక్సిమం మినిమం సమ్ కౌంట్ మొత్తంని క్యాలిక్యులేట్ చేసేసింది ఆటోమేటిక్గా బర్త్ ఇయర్కి అండ్ బర్త్ మంత్కి. సో అన్నిటికీ సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన లైక్ మెథడ్స్ అన్ని వీటికి పర్ఫామ్ చేసింది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ చూడండి ఫైనల్ వర్త్లో సమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయండి, వీటికి మనం అప్లై చేయాల్సిన మెథడ్స్ అన్నిటిని ఎట్ ఏ టైం అప్లై చేసేసింది. అండర్స్టూడ్? హలో Yes, sir. Yes. యా సార్. ఇక్కడ మీకు అర్థమైందండి? ఈ ప్రాసెస్ వరకు మీకు అర్థమైంది కదా? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు సార్. లేవండి? లేదు సార్. ఓకే సో ఆఫ్టర్ దట్ so this is the we are checking mean and median values in statistics. This is done. So I just going to our data set. So this is our data set. I am going to insert. సో ఇక్కడ నేనేం చెక్ చేస్తున్నా అండి, ప్రైవేట్ టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. లైక్ అండర్స్టూడ్? యూ కెన్ సీ హియర్. హలో Yes, sir. Yes, sir. ఎస్ మీకు ఒకసారి Yes, sir. రోడ్ మ్యాప్ చూపిస్తానండి, మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది మేబీ. యా సో సార్. ఇక్కడ చూసారంటే మనము ఏమేమి చేయాలి, సో డేటాని ప్రిపేర్ చేసి డేటా క్లీన్ చేయాలండి. ఆఫ్టర్ దట్ సో డేటా అనాలిసిస్లో సమ్ ఫంక్షన్స్ బేస్ చేసుకొని పివట్ టేబుల్స్ని కూడా క్రియేట్ చేసి చూపించాలి. ఓకే సో హియర్ ఆల్రెడీ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ 3 steps guys. That means data cleaning, data analysis and data visualization. Understood? So already we have done data cleaning, yes or no? So today we are like implementing data analysis. In this data analysis we go into statistics, descriptive statistics. After that we are calculating mean and median, standard deviation, standard some methods ni implement chesi chupinchamandi. We can see here. Okay, every data key, so we are applying these methods, we get some outputs, yes or no guys? యా సార్. ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఆల్కి ఆల్ మెథడ్స్ని మనం అప్లై చేసామండి. ఓకే సో నెక్స్ట్ సో వీ గోయింగ్ టు పివట్ టేబుల్స్. ఓకే సో ఈ పివట్ టేబుల్స్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఓకే ఎవ్రీథింగ్ నేను మీకు చూపిస్తానండి. ఓకే సో like I'm going to our data set. This is our actual data set guys. I just click this, it's showing okay pivot table from range. Okay I just click, it's showing it's going to another sheet 2 లోకి వెళ్ళిందండి. I just okay సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే పివట్ టేబుల్స్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, సో వీటి వల్ల మనకేం యూజ్ ఉంటుంది. పివట్ టేబుల్స్ అంటే ఏం లేదండి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ కొన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయండి. కేటగిరీ వైజ్ మనం ఏం చేస్తామంటే డేటాని గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్లో చేసి చూపించగలము. ఓకే అండర్స్టూడ్? హలో Yes, sir. Yes, sir. సీయింగ్ సార్. అండర్స్టూడ్? సో డిఫరెంట్ వేస్లో మనం గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ చేసి చూపించడం కానీ అండ్ లైక్ కాలం వైజ్ ఉన్న డేటాని మనం అనలైజ్ చేసి దానికి ఒక గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్ చేసి చూపించడం కానీ ఎవ్రీథింగ్. అంటే యాక్చువల్గా ఎలా ఉంటుందంటే అంటే ఎవ్రీ కాలంకి ఎవ్రీ రోకి మనం ఏం చేస్తామంటే డివైడ్ చేస్తామండి. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? యా సార్. సో
లైక్ pivot tables ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారండి. లైక్ నో ప్రాబ్లం. I just సో ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే కాలమ్స్ టేకెన్ చేసేసిందండి. ఓకే, సో ఈ కాలమ్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే సో ఈ పివట్ టేబుల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తామండి. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో Yeah, sir. ఇక్కడ మనకు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఫర్ సమ్ లైక్ రిక్వైర్మెంట్స్, రోస్ అండ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ అన్నీ ఉన్నాయండి రోస్ డేటా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లైక్ దీన్ని కొద్దిగా మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తాను ఈ టేబుల్ని, కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ గైస్, నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అండి, నా డేటాలోంచి నేను సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ టేకెన్ చేస్తానండి. లైక్ ఓకే, లైక్ సో లైక్ పర్సన్ డేటాస్ నేను తీసుకుంటానండి. ఇక్కడ పర్సన్ నేమ్ని. ఓకే, ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఉందండి. సో లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ని ఒకేసారిగా నేనేం చేస్తానంటే అట్ ఏ టైం పర్సన్ నేమ్గా టేకెన్ చేస్తానండి. ఓకే, సో I taken there is person name. You can see this is the person name data here. Okay, అనిపించిందండి మీకు పర్సన్ డేటా? హలో, Yeah, sir. Yes, sir. సో పర్సన్ డేటా కావాలి, ప్లస్ మనకి ఇంకేం కావాలండి, పర్సన్ యొక్క నెట్వర్క్ కావాలండి. ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఇక్కడ ఇచ్చుంటాడు, మెన్షన్ చేస్తుంటాడు. వెర్ ఈస్ నెట్వర్క్, ఐ కెన్ సీ. సో ఒక పర్సన్ ఉన్నాలంటే ఆ పర్సన్కి మనకు కావాల్సింది నెట్వర్క్. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ గోయింగ్ టు షీట్ టు లైక్ నెట్ ఫైనల్. వెయిట్ ఐ జస్ట్ చెకింగ్ వేర్ ఈస్ ఫైనల్ వర్త్ అండి దాని నేమ్. ఫైనల్ వర్త్, వీ నీడ్ దట్ వన్, ఫైనల్ వర్త్. I can see this is we need. Okay, so you are calculating here like person names and hello, Final birth. final worth. Okay, understood. So I taken only exactly person data తీసుకున్నానండి. ఓకే, పర్సన్ డేటా తీసుకొని ఆఫ్టర్ దట్ వర్త్ తీసుకున్నానండి, అంటే నెట్ వర్త్. ఓకే, నెట్ Yes, sir. యాక్చువల్ గా మనం ఫైనల్ వర్త్ తీసుకున్నాం కదా, అక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా సమ్ ఆఫ్ ఫైనల్ వర్త్ అని వచ్చింది కదా. yes you have taken that sum of the values. ఓకే ఓకే సో సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ టేకెన్ చేస్తుందండి. ఓకే, ఈ యొక్క సమ్ ఆఫ్ వాల్యూని టేకెన్ చేసి అక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది డిఫాల్ట్గా. ఓకే, అండర్స్టూడ్. హలో, yes sir, yes sir, yes sir. Yeah, ఇక్కడ sir. మనం ఏం చేస్తామంటే సో వి గెట్టింగ్ సంథింగ్ హియర్. సో ఇక్కడ మనం కొన్ని చెక్ చేసుకుంటామండి. లైక్ ఇక్కడ ఉన్న డేటాలో వర్త్ని బేస్ చేసుకొని, నెట్వర్క్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాం, టాప్ 10 డీటెయిల్స్ని టేకెన్ చేయడం కానీ ఫిల్టరింగ్ చేస్తాం. జస్ట్ వీఆర్ ఫిల్టరింగ్ వాల్యూస్. టాప్ 10 అని ఉందండి ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, సంథింగ్ ఐటమ్ మీద కావాలా లేదంటే సమ్ మీద కావాలని అడుగుతుందండి. ఓకే, సో మీకు ఏది పాసిబుల్ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ గైస్. ఓకే, ఏదైనా కూడా క్లయింట్ మీద రిక్వైర్మెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి ఈ వాల్యూస్ అన్ని. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనం సమ్ ఆఫ్ వర్త్ అని టేకెన్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఉండేది ఓన్లీ ఒక ఐటమే అండి. ఎస్ అన్న ఇక్కడ ఒక ఐటమ్ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ నేను టేకెన్ చేసిన ఐటమ్ ఐ జస్ట్ క్లిక్, యూ కెన్ సీ. సో లైక్ 10 రిచెస్ట్ పర్సన్స్ లిస్ట్ని ఇక్కడ మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేసి చూపించిందండి. ఎస్ అన్న ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు డేటా మొత్తం. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ సమ్ ప్లేసెస్లో లైక్
ఎలాన్ మస్క్ ఉన్నాడండి, బిల్ గేట్స్ ఉన్నాడు. ఎవ్రీథింగ్ అనేది డేటా అనేది ఇక్కడ మనం విజువలైజ్ చేసి చూపించామండి. ఓకే, హలో, ఎస్ సార్. Yeah. ఓకే, అర్థమైందని అనుకుంటున్నానండి. ఓకేనా? ఓకే, అర్థమైనట్టే ఉంది సార్. అర్థమైనట్టే ఉందా? యా. ఓకే, ఏంటంటే అండి లైక్ ఎక్సెల్కి విత్ కోడ్కి వితౌట్ కోడ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. విత్ కోడ్ అయితే జస్ట్ ఒక 4 to 5 లైన్స్ రాసి ఓకే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చండి. అదే వితౌట్ కోడ్లో మనకు మొత్తము ఆప్షన్స్ మాన్యువల్గా చేయాల్సి వస్తుంది. చూస్తున్నారుగా ఇక్కడ మొత్తం నేను మాన్యువల్గానే చేస్తున్నాను. అవును సార్. ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను అంటే సార్టింగ్ చేస్తున్నానండి. వాల్యూస్ బేస్ చేసి సార్టింగ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఐ జస్ట్ గోయింగ్ టు లైక్ లార్జెస్ట్ స్మాలెస్ట్ లార్జెస్ట్ ఐ జస్ట్ క్రియేటింగ్. ఓకే, సో లార్జెస్ట్లో ఎవరుండారు అండ్ స్మార్టెస్ట్లో ఎవరుండారు అని ఇక్కడ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేశానండి. అంటే దట్ మీన్స్ మనకు 10 లైక్ టాప్ 10 రిచెస్ట్ మ్యాన్స్ లిస్ట్ వచ్చిందండి. సో లిస్ట్లో మనం ఏం చేయగలము, మనకు కావాల్సింది ఏంటి, లార్జ్లో అంటే ఫస్ట్లో ఎవరుండారు. ఓకే, ఆ లిస్ట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. ఓకే, సెకండ్లో ఎలాన్ మస్క్ ఉన్నాడండి. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ వన్లో బెర్నార్డ్ ఉన్నాడు. ఓకే, అండర్స్టూడ్. హలో, యా సార్. ఎస్ సార్. సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను గైస్. ఓకే, అర్థం కాకపోతే అడగండి గైస్. ఓకే అన్న ప్లీజ్. ఓకే అంటే సార్. మనకు ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కాదండి, వితౌట్ కోడ్లో కొద్దిగా అటు ఇటు ఉంటుంది. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ అడగండి. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను అంటే కంట్రోల్ ఏ క్లిక్ చేస్తానండి. ఓకే, సో కంట్రోల్ ఏ క్లిక్ చేసి జస్ట్ కింద పేస్ట్ చేసుకుంటానండి. అంటే ఐ జస్ట్ టేకెన్ ద డూప్లికేట్. సో ఏదైనా నేను పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు సో ఏదైనా డేటా మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలని ఓకే ఐ జస్ట్ టేకెన్ దట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ గైస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేనేం చేశాను లైక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నేమ్ అండ్ నెట్వర్క్ బేస్ మీద నేనేం చేశాను డేటాను క్యాలిక్యులేట్ చేశానండి. ఎస్ అన్న. ఓకే, అండర్స్టూడ్. యా సార్. ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను అంటే నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నెట్వర్క్ మీద చేసామండి. సో ఇప్పుడు వీళ్ళలో లైక్ మనం తీసుకున్న డేటాలో ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఒక డేటా ఉందండి. ఈ డేటాలో ఏజ్ వైజ్ నేనేం చేస్తాను అంటే నెట్వర్క్ని డివైడ్ చేస్తానండి ఇక్కడ. ఓకే, హలో గైస్, అర్థమైందా? ఎస్ సార్. యా సార్. ఓకే సరే. సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ కాపీ చేసుకున్నానండి సేమ్ టేబుల్స్ని కింద పేస్ట్ చేసుకున్నాను. సో నేను నెక్స్ట్ మెథడ్ని అప్లై చేసేదానికి నేను జస్ట్ ఐ రిమూవింగ్ ఆల్ డేటా హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏజ్ ఫైండ్ చేస్తున్నానండి. ఓకేనా, ఏజ్ మీద మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎస్ అన్న. హలో, యా సార్. సో ఇప్పుడు యా నేను సార్. ఏజ్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపిస్తానండి. సో సేమ్ ఇందాక మనం ఎలా ఫాలోఅప్ చేసామో మేబీ నాకు చూశారు కదండి లైక్. హలో, యా సార్. సో ఇందాక మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసామో సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ మనము ఏజ్ రోజులో సెలెక్ట్ ఏజ్ తీసుకుంటామండి. ఓకే, యా సార్. అండర్స్టూడ్. తర్వాత ఏజ్ ఆఫ్ సమ్ అని మనం క్రియేట్ చేస్తాము. ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఏజ్ తీసుకోవాలండి. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఏజ్. సో ఇక్కడ ఏజ్ తీసుకున్నానండి. సో ఐ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్. ఐ జస్ట్ క్లిక్ హియర్ లైక్ రో తీసుకుంటానండి. సో ఏజ్కి తీసుకున్నానండి, ఒక రో అనేది ఏజ్కి తీసుకున్నా. ఆఫ్టర్ దట్ సేమ్ నేను సమ్ కూడా చేస్తున్నానండి. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ఏజ్ కూడా నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ జస్ట్ గో టు సెట్టింగ్స్ లైక్ లైక్ వాల్యూ ఫీల్డ్ సెట్టింగ్స్. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే సో ఇక్కడ నేనే పర్ఫామ్ చెయ్యాలి అనేది నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటానండి. ఓకే, హలో, అర్థమవుతుందండి? యా సీయింగ్ సార్. ఎస్ సార్. యా, ఓకే.
సో ఆల్రెడీ మనం సమ్ మీద ఉందండి ఇది. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన సమ్ కాదండి, ఏజ్ అంటే మనం కౌంట్ చేయాలి. ఎస్ అన్న అంటే ఒక ఏజ్ ఉన్నప్పుడు Yes. మనం ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్కి మనం ఏజ్ అనేది మనం కౌంట్ చేయాలి. సో దట్స్ వై ఐ కెన్ గివ్ లైక్ కౌంట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఓకే, ఈ షోయింగ్ కౌంట్. ఓకే, కౌంట్ అనేది ఇక్కడ మనకు చూపించిందండి. ఓకే, ఈ కౌంట్ బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తామంటే ఫిల్టరింగ్ చేయడం కానీ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ డూ సంథింగ్. ఓకే, అండర్స్టూడ్ Yes, sir. గైస్? ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైందా నేను కౌంట్ ఎలా చేంజ్ చేశాను, ఎలా టేకెన్ చేశాను? ఓకే, అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్ గైస్? అర్థమైనట్టే ఉంది సార్. అర్థమయ్యేటట్టే ఉందా లేదంటే అర్థం కావట్లేదు చెప్పండి ప్లీజ్. అంటే టేబుల్స్ అక్కడ తీసుకోవడం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు కొంచెం. ఓకే అండి. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే లైక్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు ఆల్ డేటా ఉందండి, బట్ మనకు కావాల్సింది ఏజ్ కూడా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నానంటే వీ నీడ్ ఫర్ ఓన్లీ 30 నుంచి లైక్ 50 మిడిల్లో ఉన్న బిలియనర్స్ లిస్ట్ని మనం టేకెన్ చేయడం కానీ, లైక్ 30 నుంచి 100 ఏజ్ మిడిల్లో ఉన్న బిలియనర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది ఇక్కడ చేయాలండి. సో దానికి నేనేం చేస్తాను అంటే ఐ జస్ట్ క్లిక్ హియర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గ్రూప్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గ్రూప్. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ మెన్షనింగ్ లైక్ స్టార్టింగ్ డేట్ అండ్ ఎండింగ్ డేట్. లైక్ నాకు 30 నుంచి 100 బిలో ఏజ్ మిడిల్లో ఉన్న అంటే 30 to 100 పీరియడ్ ఆఫ్ మిడిల్లో ఉన్న బిలియనర్ లిస్ట్, ఏజ్ యొక్క బిలియనర్ లిస్ట్ అనేది నాకు కావాలండి. సో టాప్ 10లో టేకెన్ చేస్తున్నా, ఓకే చేస్తున్నాను. వీ కెన్ సి వీ గెట్ సంథింగ్. అంటే 30 to 40 మిడిల్లో మనకు 6 మెంబర్స్ ఉన్నారండి. 40 to 50 మిడిల్లో ఉన్న 29 మెంబర్స్ ఉన్నారండి. ఓకే, 50 to 60 మిడిల్లో మనకు 87 మెంబర్స్ ఉన్నారండి. అర్థమైందండి? ఐ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఏజ్ బై Yes, sir. కౌంట్, లైక్ కౌంట్ బై ఏజ్. అండర్స్టూడ్ గైస్? Yeah, sir. ఇక్కడి వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎవరీబడి ప్లీజ్ No, sir. ఎస్ ఆర్ నో? ఐ జస్ట్ ఆస్కింగ్ గైస్. Yes, sir. ఏమైనా డౌట్స్ ఏం లేవు కదండి? No, sir. No. So I just checking like show details guys. I'm going to, you can see. Okay, all names. Okay, everything I getting here. Yes or no? Hello, Yes, sir. Yes, sir. అర్థమైందండి? అర్థమైంది సార్. Guys, ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైందా? I asking. అర్థమైంది ఇక్కడ సార్. కానీ కొంచెం పివట్ టేబుల్స్ దగ్గర తీసుకునేది ఎలానో అక్కడ కొంచెం చెప్పండి కన్ఫ్యూజన్ మసాలా. ఉంది సార్. టేబుల్స్ తీసుకున్నామే మనం. ఈ టేబుల్సా? కాదు సార్, అసలు స్టార్టింగ్ లోనే పివట్ టేబుల్స్ తీసుకున్నాం కదా, అవునండి. అక్కడ కొంచెం ఏం లేదండి, డేటాలోకి వచ్చిన తర్వాత సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, ఆల్రెడీ ఇందాక డిస్క్రిప్టివ్ మెథడ్స్ Copy ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇన్సర్ట్లోకి వచ్చామండి. ఇన్సర్ట్లోకి రాగానే ఇక్కడ కీవర్డ్ టేబుల్స్ అని ఉంటుంది. దీన్ని క్లిక్ చేయగానే వేరే పేజీలోకి వెళ్ళిపోతుంది, షీట్లోకి ఈ విధంగా. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇక్కడ మనకి ఏమేమి కావాలి, లైక్ రిక్వైర్మెంట్, బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ అని క్లయింట్ రిక్వైర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, క్లయింట్ రిక్వైర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఐ జస్ట్ లైక్ సెలెక్టింగ్ సమ్ రోస్ సంథింగ్, కాలమ్స్ అండ్ రోస్ సమ్ సెలెక్ట్ చేసి ఫస్ట్ నేను ఏం చేశాను, రిచెస్ట్ 10 పీపుల్స్ని సార్ట్అవుట్ చేశాను. ఓకే, ఆఫ్టర్ దాట్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, ఏజ్ బై కౌంట్ చేస్తున్నా. అంటే 30 నుంచి 40 మిడిల్లో 30 to 40 ఏజ్ మిడిల్లో ఎంతమంది రిచెస్ట్ పీపుల్స్ ఉన్నారు మన డేటాలో. ఓకే, 40 to 50 పీపుల్స్లో ఎంతమంది ఉన్నారు రిచెస్ట్ పీపుల్స్ అని సార్ట్అవుట్ చేశాను. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, లైక్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ చెక్ చేస్తున్నా. ఐ గోయింగ్ టు షో డీటెయిల్స్ అంటే లైక్ వాళ్ళ నేమ్స్, వాళ్ళ నెట్వర్క్ ఎంత, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంత. సో ఆ డేటాని ఇక్కడ నేను చెక్ చేశాను. అండర్స్టూడ్? మీరు కావాలి థీమ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. యూ కెన్ సీ హియర్ థీమ్. సో మీకు ఏ థీమ్ కావాలో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే సార్. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే వీ జస్ట్ క్లిక్ Ctrl+Z. ఓకే, జెడ్. జెడ్. ఎస్,
ఓకే సార్. సో కంట్రోల్ జెడ్ క్లిక్ చేస్తే బ్యాక్కి వెళ్తారండి. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మీకు అందరికి అర్థమైందా? ప్లీజ్ ఐ జస్ట్ ఆస్కింగ్. సార్ ఎస్ సార్. అండ్ అలాగే ఇలా షీట్ దగ్గర వచ్చేసి మనం పివట్ టేబుల్స్ అట్లా రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్, మామూలు జూపిటర్ నోట్బుక్ టైపు. ఎస్, చేసుకోవచ్చండి. అంటే ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది సార్ యాక్చువల్గా ఈజీ షీట్ 1 అండర్స్టాండింగ్ షీట్ 1. చేసుకోవచ్చండి. ఎస్ సార్. ఇవన్నీ మీరు ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, డేటాను షో చేయొచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చండి. ఎస్ సార్, షో డీటెయిల్స్ కొట్టినప్పుడు మనం టాప్ 10 ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న వాళ్ళు ఒకటి వస్తే మొత్తం డేటా రా డేటా అంత వస్తుందా సార్ అక్కడ? లేదండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం కదా, ఏజ్ బై కౌంట్. ఎస్ సార్. ఇక్కడ 6 మెంబర్స్ అంటే 30 to 40 years మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు వస్తాయి సార్ డీటెయిల్స్? ఎస్. ఎస్ ఫర్ సార్. ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. ఇక్కడ నేను 70 to 80 మిడిల్లో పీపుల్స్ ఉన్నారండి. ఓకే, ఇక్కడ Yes, sir. 1993 పీపుల్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్ 100 పీపుల్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళ Yes, నేమ్స్ sir. ఏంటి, లైక్ వాళ్ళ యొక్క ఏజ్ ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క నేమ్స్, నెట్వర్క్ ఏంటి మనం ఒకవేళ చూడాలనుకుంటే మేబీ. ఓకే, ఐ జస్ట్ క్లిక్ అండ్ గో టు షో డీటెయిల్స్. Yes, sir. ఆల్ డీటెయిల్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి, 100 పీపుల్స్ డీటెయిల్స్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ సార్. ఓకే, ఇక్కడ సార్ మీరు ఒకసారి sorting దాని కూడా పైన చేసుకోవచ్చు. టేబుల్ చెప్పరా? ఏంటండి దాని పైన ఓకే, టేబుల్ ఓకే, ఓకే. ఏజ్ పైన చెప్పారు సార్, Yes. గ్రాండ్ ఇక్కడ ఈ చూడండి, టేబుల్. ఇక్కడ ఏం లేదండి. ఫస్ట్ మీరు డైరెక్ట్ గా పీవర్డ్ లోకి వెళ్తారండి. ఇన్సర్ట్ లోకి వెళ్ళగానే ఇక్కడ పీవర్డ్ టేబుల్ అని ఉంటుంది. దీన్ని క్లిక్ చేయగానే మీకు ఈ విధంగా షీట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, షీట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఎంటీ షీట్ నీకు చూపిస్తానండి. వన్ ఐ జస్ట్ కాపీ దిస్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. సో ఐ జస్ట్ లైక్ వెయిట్, ఐ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ ఆల్ డేటా హియర్. ఎలా ఉంటుంది మీకు చూపిస్తాను, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ రిమూవ్. సో ఈ విధంగా ఉంటుందండి మీరు ఓపెన్ చేయగానే. ఎగ్జాక్ట్లీ. అవును సార్. ఎస్, ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు, రైట్ సైడ్ మీకు ఒక ఫీల్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది, పివట్ టేబుల్స్ అని. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయమండి, జస్ట్ మనం టాప్ Select సేల్స్ చేసి- డేటా అనుకో, టాప్ ప్రోడక్ట్ సేల్స్ ఎన్ని అయ్యాయి ఆ డేటాని ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. అంటే ఏ ఇయర్లో ఎంత అయినాయి అవి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మంత్లో ఎన్ని సేల్స్ అయినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్ అని ఒక ఐఫోన్ ఉందండి, ఆ యాపిల్ అని ఐఫోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2020 నుంచి 2021 వరకు ఎన్ని సేల్స్ అండ్ కౌంట్ చెక్ చేయడం, ఎన్ని సేల్స్ మీన్స్ కౌంట్ చెక్ చేయడం ఎన్ని అయినాయి అనేది ఇక్కడ మనం సార్ట్అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండర్స్టూడ్. ఇక్కడ చూసారు కదా ఏజ్ Yes. 30 to 40 అన్నప్పుడు, అదే మీరు ఒక యాపిల్ ఫోన్ తీసుకుంటే 2021 నుంచి 2022 వరకు ఎన్ని సేల్స్ అయినాయి ఆ కౌంట్ అనేది ఇక్కడ మనం చూపిస్తాం. అవునా, ఆ కౌంట్ బేస్ చేసుకొని ఎవరెవరు ఎంతెంత కొన్నారు, ఎవరు కొన్నారు, ఏ కంట్రీలో ఎక్కువ సేల్స్ అయినాయి అంటే షో మోర్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే అక్కడ మనం ఆ డీటెయిల్స్ చెక్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి. ఓకే, జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి డేటాని. అంటే టాప్ లిస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ చూపించడం కానీ, ఓకేనా, ఎన్ని సేల్స్ అయ్యి కౌంట్ చూపించడం కానీ, ఎవ్రీథింగ్ అనేది పివట్ టేబుల్స్లో మనం చూపించగలము. అండర్స్టూడ్ మస్తానమ్మ? యా సార్. యా, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద డేటా అనాలిసిస్ గైస్. సో ఈ డేటా అనాలిసిస్లో మనం ఏం చేసాము, ఫస్ట్ మీన్ అండ్ స్టాండర్డేషన్ వేరియేషన్ మొత్తం చెక్ చేసామని, కౌంట్స్ ఎవ్రీథింగ్. ఆఫ్టర్ దాట్ వీ గోయింగ్ టు ప్యూర్ టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేసి చెక్ చేసాం. టాప్ లిస్టు అండ్ ఏజ్ బై కౌంట్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది మనం చెక్ చేసాం. దిస్ ద డేటా అనాలిసిస్. ఓకే, సో దిస్ ద వన్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ అనేది నేను ఇక్కడ ఫిల్ చేశానండి. అండర్స్టూడ్? హలో. యా సార్. యా సార్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వి గోయింగ్ టు డేటా విజువలైజేషన్ గైస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన డేటాని ఐ జస్ట్ ఓకే దట్స్ ఫైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసారంటే ఆల్రెడీ మనం ప్యూర్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసామండి. ఈ ప్యూర్ టేబుల్స్ బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేయాలంటే ఒక గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్ చేయాలండి. అంటే ఇక్కడ ఏముంది, టాప్ రిచెస్ట్ లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉందండి. ఓకే, ఈ యొక్క టేబుల్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక గ్రాఫ్ క్రియేట్ చేయడం. అండర్స్టూడ్? అర్థమైందండి? అర్థమైంది సార్. సో అర్థమైందని అనుకుంటున్నానండి ఇక్కడ వరకు. సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాల్సిందంటే డేటా విజువలైజేషన్ చేయాలి గాయస్. ఓకే, సో డేటా Yes, sir. విజువలైజేషన్ మనం ఎలా చేయాలి, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ మీకు నేను చూపిస్తానండి. ఓకే, లైక్ వీ నీడ్ ఫర్ చార్ట్స్, ఎస్ ఆర్ నో, చార్ట్స్ కానీ ఆర్ బార్ చార్ట్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మనం చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము,
సో ఈ డేటాకి కానీ సంథింగ్ ఈ డేటాకి కానీ మనం చేయాలి, ఇంకో పైన డేటాకి చేయాలి. సో ఐ జస్ట్ క్లిక్ దిస్ వన్ ఓవరాల్ డేటాకి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు pivot చార్ట్స్ గైస్. యూ కెన్ సీ యూ గెట్ సమ్ చార్ట్స్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ఒకవేళ కాలం వైజ్ మనం చేయాలనుకుంటే దిస్ ఈస్ ద లైక్ చార్ట్. ఐ జస్ట్ క్లిక్. సో దిస్ ఈస్ వన్ చార్ట్. అండర్స్టూడ్? దిస్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరు ఫస్ట్ ఉన్నారు, ఎవరు సెకండ్ ఉన్నారు, ఫైనల్ వర్త్ బేస్ నెట్ వర్త్ బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేసామండి. అర్థమైందా గైస్ మీకు? Yeah, sir. అర్థమైందని అనుకుంటున్నానండి. సో ఈ చార్ట్ ఎలా వచ్చిందో మీకు అర్థమైంది ఇక్కడ? సార్. సో ఇలా మీరు డైరెక్ట్గా చార్ట్స్ని తీసుకొనైనా ఫిల్ చేయొచ్చండి. లేదంటే ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంది గాయస్. సారీ, సార్ యాక్చువల్గా డేటా సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత రికమెండెడ్ చార్ట్స్ అటు వెళ్ళినప్పుడు కూడా చేయొచ్చండి. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ స్లైస్ Yes, ఉంది sir. కదా, సో దాంట్లోకి వెళ్ళి కూడా మీరు చేయొచ్చు. ఓకే, I just remove this. After that I'm going to click this and pivot tables and click. You can see here insert slides కానీ ఇక్కడ నేనేం చేశాను, దీన్ని క్లిక్ చేశానండి. సారీ, ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే నాకు పివట్ చార్ట్స్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ నాకు చూపించాయి, పివట్ చార్ట్స్. సో ఐ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ స్లైడ్స్ సార్. ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు, మనకి ఏ కేటగిరీలో కావాలో ఆ కేటగిరీని బేస్ చేసుకొని మనం చార్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. అవునా? ఇవా మీరు చెప్పింది ఇదే కదా? హలో, ఎస్. సో కేటగిరీ వైజ్ మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అండి, ఎవ్రీథింగ్ అనేది డన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇలాగైనా చేయొచ్చండి. డైరెక్ట్గా మీరు చార్ట్స్లోకి వెళ్ళైనా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే కేటగిరీస్ని డివైడ్ చేసుకొని వాటిని బేస్ చేసుకొని చార్ట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఫైనల్ అవుట్పుట్ వచ్చేది కూడా అదే. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనం కేటగిరీస్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది సార్ట్అవుట్ చేసుకుంటూ లైక్ చార్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తామండి. ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను అంటే వీనివో కేటగిరీ అండ్ సెల్ఫ్ మేడ్ తీసుకుంటున్నానండి. ఓకే, సెల్ఫ్ మేడ్ అండ్ ఏం కావాలి మనకు, జెండర్ ఆల్రెడీ జెండర్ తీసుకోవాలి. దట్స్ ఎనఫ్ అనుకుంటా గైస్. ఐ థింక్ జెండర్ కూడా కావాలి మనకు. ఓకే, ఐ టేకింగ్ 3 కేటగిరీస్. జెండర్ వైజ్ డివైడ్ చేస్తున్నాం కేటగిరీని, అండ్ సెల్ఫ్ మేడ్గా కేటగిరీని డివైడ్ చేస్తానండి. ఐ జస్ట్ క్లిక్. వీ కెన్ సీ హియర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద సెల్ఫ్ మేడ్, ఇస్ ద జెండర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడున్న డేటాలో నాకు ఓన్లీ ఫిమేల్స్ కావాలనుకుంటే నేను ఫిమేల్స్ రిమూవ్ చేసాను, జస్ట్ ఫిమేల్స్ వరకే చూపిస్తుందండి. ఐ క్లిక్ ద ఫిమేల్, ఈ షోయింగ్ ఓన్లీ ఫిమేల్ డేటా. ఐ జస్ట్ క్లిక్ ద మేల్, ఈ షోయింగ్ ఓన్లీ మేల్స్ డేటా సంథింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? అండర్స్టూడ్? ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను కేటగిరీస్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకున్న రిచెస్ట్ లిస్ట్లో వీళ్ళు ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయండి. ఇండస్ట్రీ వైజ్ మనం వీళ్ళని సార్ట్అవుట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ రిమూవ్ ఫిల్టరింగ్ హియర్. ఓకే, సో లైక్ సారీ, ఐ జస్ట్ క్లిక్ దిస్ వన్. ఆటోమేటిక్లో ఎవరెవరు ఉండారు. ఓకే, ఐ జస్ట్ క్లిక్ దిస్. ఓకే, ఈ డిడెంట్ షోయింగ్ ఎనీ హియర్, ఇక్కడ ఎవరు లేరంటండి ఆటోమోటివ్. ఐ జస్ట్ రిమూవ్ ఫిల్టరింగ్ ఆల్సో. సెల్ఫ్ మేడ్ ఆర్ ట్రూ, ఐ జస్ట్ చెకింగ్. యూ కెన్ సే ఐ జస్ట్ రిమూవ్ ద ఫాల్స్. వీళ్ళంతా ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశారండి, ఐ జస్ట్ క్లిక్ ద ఫాల్స్. ఫాల్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఈ షోయింగ్ సమ్ డేటా హియర్. హలో, వీళ్ళెవరు సెల్ఫ్ మేడ్ కాదంట. Yeah, sir. ఉన్న డేటా ఎవరు సెల్ఫ్ మేడ్ కాదు. ముఖేష్ అంబానీ ఏమైనా సెల్ఫ్ మేడ్ అండి? కాదు. సో ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్న ఆ ఇండస్ట్రీని తీసుకొని దీన్ని క్యాప్చర్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని బిల్డ్ చేస్తాడు. ఓకే, ఐ జస్ట్ రిమూవ్ ఆల్ ఫిల్టర్స్. ఐ జస్ట్ క్లిక్. సెల్ఫ్ మేడ్ ఇస్ ట్రూ. ఎలాన్ మస్క్ వస్తాడండి ఫస్ట్. ఎలాన్ మస్క్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ మేడ్ బిలియనీర్. ఎందుకంటే తనకి వాళ్ళ ఫాదర్స్ నుంచి కానీ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ నుంచి ఏమీ రాలేదండి వాళ్ళకి. తను ఓన్గా తను బిల్డ్ చేశాడు తన లైక్ తన కెరియర్ని. ఓకే, అండర్స్టూడ్ గాయ్స్? అర్థమైందండి? Yeah, sir. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, కేటగిరీ వైజ్ మనం చెక్ చేసుకుంటాం అంతే అండి. దట్స్ అలా. అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనర్జీలో ఎవరు ఉన్నారు, సో ఎనర్జీలో వీళ్ళు ఉన్నారండి. ఓకే, ఎనర్జీ ఇండస్ట్రీలో ఈ పర్సన్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. అంటే ఈ ఇండస్ట్రీస్ వీళ్ళకి ఎనర్జీలో వీళ్ళకి లైక్ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ కంపెనీస్ అనేది ఉన్నాయి. షోయింగ్ లైక్ ఫ్యాషన్ అండ్ రీటైల్లో ఇక్కడ చూడండి, ఫ్యాషన్ అండ్ రీటైల్ ఉంది.
సో ఇది ఫ్యాషన్ రీటైల్స్ ఈ పీపుల్స్ అనేది వర్క్ చేస్తున్నారు. ఐ జస్ట్ దీస్ ఫిల్టరింగ్. యా ఫ్యాషన్ అండ్ రిటైల్లో ఈ పీపుల్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సమ్ కేటగిరీస్ అండ్ డివైజెస్ ఎనర్జీలో లైక్ ఈ పీపుల్స్కి కంపెనీస్ అనేది ఉన్నాయి. కేటగిరీ వైజ్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, చెక్ చేస్తున్నాం అంతే అండి. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో టెక్నాలజీ వైజ్ ఆ టెక్నాలజీలో చూడండి, జెఫ్ ఉన్నాడు, అండ్ లారీ ఉన్నాడు, బిల్ గేట్స్ ఉన్నారు, అండ్ స్టీవ్ ఉన్నాడు, ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నారు. ఓకే, సో మార్క్ జుగర్బర్గ్ కూడా ఉన్నాడండి. అంటే టెక్నాలజీ వైజ్ ఈ కంపెనీస్ వీళ్ళకి ఉన్నాయి అని మన కేటగిరీ వైజ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే చెక్ చేసుకుంటున్నాం. అండర్స్టూడ్ గైస్? Yes, sir. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? Yeah, sir. ఓకే, సో వీటిని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తాం అంటే జస్ట్ మన డేటాని చెక్ చేసుకుంటున్నామండి. ఓకేనా? సో వీటిని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే చార్ట్స్ని బిల్డ్ చేసుకుంటాం. చార్ట్స్ ఇందాక చూపించానండి మీకు ఆల్రెడీ. సో వెయిట్, జస్ట్ టేక్ టు పేస్ట్ హియర్, జస్ట్ పేస్ట్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే చార్ట్స్ని ప్రింట్ చేద్దామండి. ఓకేనా? సో చార్ట్ని ప్రింట్ చేయాలంటే వీ గోయింగ్ టు రికమెండెడ్ చార్ట్స్లోకి వెళ్ళాలండి. ఓకే, సో లైక్ నేనేం చేయాలి, సో ఇక్కడున్న డేటా వర్క్ నేను చార్ట్స్ ప్రింట్ చేయాలండి. ఓకే, ఐ జస్ట్ కాపీ దిస్ అండ్ ఐ గోయింగ్ టు like sorry, I just click this, I go to pivot analysis, I just copy this data here, I'm going to pivot analyze and you can say recommended or pilot charts. I just recommended it. సో ఇక్కడ చూడండి, రికమెండెడ్లో సంథింగ్ మనకు చూపిస్తున్నాయండి. వీటిని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం చేయొచ్చు, బట్ ఇలా కాకుండా ఇవి ఓన్లీ టేబుల్ రిలేటెడ్ అండి. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ ద ఐ గోయింగ్ టు చార్ట్స్. సో చార్ట్స్లోకి మీకు ఎలా కావాలి, కాలం వైజ్ కావాలా, లైన్ వైజ్ కావాలా, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ గైస్. ఐ జస్ట్ టేకెన్ కాలం వైజ్, ఐ జస్ట్ క్లిక్ దేర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ఏ టైప్లో కావాలి మీకు అనేది మీరు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చార్ట్స్. ఐ జస్ట్ క్లిక్ దిస్ వన్ అండ్ ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద లైక్ సమ్ ఆఫ్ ద వర్క్. సో ఇక్కడ ఉన్న టాప్ బిగ్ రిచెస్ట్ పీపుల్స్ యొక్క డేటాని నేను ఒక లైక్ గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్లో చేసి చూపించానండి ఒక చార్ట్లో. అండర్స్టూడ్ గైస్? హలో? Yes, sir. ఎస్, దీన్నే నేను ఇంకో చార్ట్ అనేది టేకెన్ చేస్తానండి. ఓకే, లైక్ ఐ గో టు చార్ట్స్, like I taken that line, I just copy, I just paste here. Okay, so based on your requirement guys, client requirement మీద డిపెండ్ అయ్యి మీరు ఈ చార్ట్స్ ని టేకెన్ చేయొచ్చు. అండర్స్టూడ్? తర్వాత I taken another chart guys, I'm going to pivot table. After that I can click pivot chart. I need 5 charts. Okay, so each like this one is enough, I just click. Okay, I just go to below, ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నానండి దీన్ని. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఐ am taken the 3 charts guys for only network. టాప్ రిచెస్ట్ లిస్ట్ని ఇక్కడ నేను సార్ట్అవుట్ చేసి వీటికి నేను చార్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Yeah, okay. So after that I'm going to like this one, like age by count. సో దీనికి కూడా నేను చార్ట్స్ అనేది నేను క్రియేట్ చేస్తానండి. I can just select the all data. After that I'm going to pivot tables and pie charts. You can see I just click the first one, column wise. So this is the column wise guys. So this is the column wise age by age of the count. So after that I taken the one more chart. I'm going to pivot charts and click the pivot charts. I'm going to bar, like bar and XYZ also there. Stock related are there. These are high low close antandi. Column related. Yeah, I taken bar and line. Yeah, I taken bar chart I taken guys. Sorry, just copy. Sorry, going to below.
I just paste here. Okay, understood guys? How to visualize the data Yes. here. Okay, or understood or not guys? Please respond. Yeah, sir. ఏం Yes, లేదండి. sir. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లీన్ ద డేటా. ఎస్టర్డే వీఆర్ డన్ దట్ వన్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ ద డేటా. దట్ మీన్స్ we're going to like descriptive statistics applying. The data has showing like mean and standard errors and median mode. Everything data has calculating here. After that we're going to pivot tables like this one pivot tables. You can calculating top richest list. Okay, after that we're going to sort out that data like okay, sorting that data. After that we are count that like richest list like count by age. సో ఏజ్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు లైక్ ఓకే 30 to 40 మిడిల్ ఎంతమంది రిచెస్ట్ పీపుల్స్ ఉన్నారు, లేదంటే 50 to 60 మిడిల్ ఎంతమంది రిచెస్ట్ పీపుల్స్ ఉన్నారో ఆ కౌంట్ డిస్ప్లే చేశానండి. After that, we going to charts. We are going to data visualize. Already I creating two models. Okay, like first one is the network. I creating top list network. After that, I creating count of the age. Okay, so I showing data visualizations for these two models. Okay, this one is like net worth related top list graph. This also same. This also same. This is the age of the count, like count of the age, whatever you calling. Okay, so count of the age. So I'm showing data visualization. So I just decrease that everything. You can see. Yes, sir. You can see everything here. Okay. So you have any doubts regarding this section, guys? Anybody, please? No, sir. Are you understood how Actually, to Yes. clean the data, how to analyze the data, how to visualize the data? So సార్ యాక్చువల్లీ వన్ డౌట్ మనం every ఇప్పుడు కేటగిరీ సెల్ఫ్ మేడ్ జనరల్ తీసుకున్నాం సార్. ఈ ఈ పక్కన రో లేబుల్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ వర్డ్ ద్వారా తీసుకున్నాం కదా సార్, అదొక్కటి కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంటే కేటగిరీ సెల్ఫ్ మేడ్ ఎలా తీసుకుంటాం అనేది ఒక్కటి అంతే చాలు. I just click here. Okay, సో ఇక్కడ ఉన్న మనం ఆల్రెడీ టాప్ లిస్ట్ అనేది టేకెన్ చేసామండి. ఎస్ఆర్ ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఐ జస్ట్ రిమూవ్ ఫిల్టర్. సో ఇది టాప్ లిస్ట్ అండి. ఓకే, Yes, sir. టాప్ లిస్ట్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ జస్ట్ చెకింగ్ లైక్ కేటగిరీ వైజ్ దీంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు, అంటే సర్వీస్ సైడ్ ఎవరున్నారు, స్పోర్ట్స్ సైడ్ ఎవరున్నారు, టెలిగ్రామ్ సైడ్ ఎవరున్నారో ఆ లిస్ట్ ఇక్కడ మనం సార్ట్ అవుట్ చేసాం. ఎస్ సార్, జస్ట్ ఎస్ సార్, అది తెలుసు సార్. అంటే ఈ కేటగిరీ ఎలా తీసుకున్నారని చెప్పండి సార్. సో ఐ జస్ట్ కేటగిరీ సెల్ఫ్ మోడ్ అనేది ఎలా తీసుకున్నారని. I show you. I just click this one. I'm going to pivot table analyze. After that, I click insert slicer. Here I'm selecting. ఓకే సార్, ఓకే So సార్. you based on your client requirement, guys. So our Yes, requirement, sir, yes, I sir, just yes, sir. selecting. Okay. You just selecting Yes, sir, everything. yes. Okay. Understood? Yes, sir, yes, sir. Understood. Yeah. This is the like billionaires data, guys. Okay. We are analyzing. So what kind of exactly what kind of steps or methods, anything steps we are performing here, like first one is data cleaning. After that data analyze. After that data visualization. Data visualization. So every project we can follow 3 steps. Okay, every project, any project, okay, we taken any project, this is I am doing only manually. Okay, so next we're going to next project is we taken like Tableau and SQL. Okay, so Tableau and SQL frameworks use cheskoni we're going to clean the data, analyze the data, visualize the data. We are going to perform 3 steps. Okay, so ఈ ప్రాజెక్ట్ లో నేను ఏం చేశానంటే మాన్యువల్ గా మీకు చేసి చూపించానండి ఈ 3 స్టెప్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ we going to take in the frameworks to we can like building same way like cleaning and analyzing and visualizing. ఓకే, మీకు ఏ రా డేటా సెట్ వచ్చినా కూడా మీరు పర్ఫామ్ చేసి ఈ 3 స్టెప్స్ ఏనండి. సో ఈ 3 స్టెప్స్ లోపల మీకు చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మీరు ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. అండర్స్టూడ్?
As a data Yes, sir. analytics అనగానే data analytics role అనగానే definitely we are performing 3 steps. Okay, data cleaning and data analysis and data visualization. సో ఈ 3 స్టెప్స్ ని పర్ఫామ్ చేసుకోవాలి. సో డిపెండ్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఏమైనా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే వి గో టు టేక్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ లైక్ టాబ్లూ ఉందండి, పవర్ బిఐ ఉంది, ఎస్క్యూఎల్. సో వీటిని బేస్ చేసుకుని మీరేం చేస్తారంటే ఇంకా లైక్ గోయింగ్ టు అడ్వాన్స్ లెవెల్. Okay, this is the like basic and medium. We are going to advanced level. Definitely, we can use frameworks. Okay, understood. So this is enough. Yes, sir. So we have done that data analysis, guys. Everything. So, but I taken only billionaire data, but I mentioned that sales data, whatever data. Okay, I taken. Okay, no problem. So this is done. And like plots, like plots means like exactly charts, guys. Okay, so you can see here like I'm going to charts. So this is the charts, guys. What kind of chart we need for your data? You can select anything. Okay, depend on your requirement, depend on your depend on your requirement, depend on your data set. Okay, data set, data lake. Okay, so this is the plots, guys. Okay, so next we're going to, guys, like Tableau project, guys. We taken here we are discussing like everything like Tableau framework with SQL. Already I am mentioning here SQL, guys. So this topic I can like implementing to this project. Okay, already I am mentioning Superstore sales analysis, like whatever data set I taken. Already we have Black Friday data set. Yes or no? Hello. Yes, sir. Yes, I taken Yes, anything. sir. Okay, this is only I just mentioning example. I taken anything of data set. I'm showing everything. Okay, Tableau and SQL2 I can implementing that like Black Friday or any data set I taken. Okay, doing. After that we're going to web scraping, guys. That is fine. That is fine, guys. So this XQL. is main topic, guys. Machine learning algorithms and specializations. Okay. This is done for. Okay, you have any doubts, guys, regarding section,